Uh, Last lecture, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. In the last lecture, we have covered the gas welding process, in which we have seen the oxyacetylene gas welding. Now, we will move to the next part, right? So, whether advantages of gas welding and disadvantages have you noted, or whether we have discussed, or yes or no? Advantages and disadvantages, whether we have noted. Okay. See, just I will revise it, that gas welding process. In the gas welding process, as we are seeing that there are two cylinders. One is oxygen cylinder and the acetylene cylinder. So if you see that those gases are very inexpensive, if you see the cost and the setup, etc. So whatever the equipment cost, it is inexpensive and less complicated. So it is easily portable. So if you compare the resistance welding or maybe a uh, resistance welding, okay, so it is portable. You can move the setup of this gas welding anywhere as per your convenience. Okay, so you can say first advantage of this gas welding is setup is inexpensive and less complicated, and it is easily portable. So this is one advantage, you can say, gas welding. Then second is this gas welding process is used for welding the light metals such as automobile bodies and repair works. Okay, so normal this gas like arc welding. So we are using this gas welding also in our day-to-day applications for joining the parts, right? Especially automobile bodies can be joined with the help of gas welding because uh, we need to have more life for the what are the automobile bodies. Okay, so you can use the gas welding. Then third advantage, you can say, uh, large variety of materials can be welded together by using gas welding. Okay, so variety of materials can be welded by using gas welding. Then whatever the welds can be produced at reasonable cost. Okay, so this is one advantage. So whatever the welds are there can be produced at reasonable cost. So as compared to electric arc welding, this provide greater flexibility with respect to heat impact and cooling rates. Okay, so if you compare the arc welding process, whatever the required flexibility with respect to heat and the cooling rate. Okay, so you are going to get more in this gas welding process as compared to arc welding process. Okay, these are the certain advantage of the gas welding. Now there are certain disadvantages. Where the screen is visible. Yes, sir. Okay, so some disadvantages also there for gas welding. So definitely this acetylene gas is explosive, and we can say if the gas will leaks, then it is very harmful to the human health. So that handling required is very careful handling is required for gas welding, oxyacetylene gas welding. Okay, so careful handling of the gases is required because acetylene gas is more explosive. So this is one disadvantage of this gas welding. Second disadvantage we can highlight here is that whatever the temperature of the flame is very high from handheld torch is dangerous when handled carelessly. Means what? Definitely here skilled labor is required because whatever the welding torch we are using. Okay, so if you not handle properly, then there may be the some chances of accidents because whatever the temperature of that flame is very high, and that welding torch needs to be handled properly. Okay, so while handling the welding torch, because that welding torch you are moving toward the जे काय वेल्डिंग टॉर्च आहे ते तुम्ही काय करता, जे पार्ट तुम्हाला जॉईन करायचे तिकडे मूव्ह करत असताना तो जर केअरलेसली जर तुम्ही केअरनं जर हँडल केला तर काय अडचण नाही. पण जर इफ यू आर हँडलिंग व्हेरी मीन्स gradually, then definitely the accident will happen. So that is what's disadvantage of the gas welding. Then it is much slower than that of the electric arc welding and does not concentrate heat close to the weld. Okay, thus
heat treated area is larger, which causes more distortion. So shortly you can say, as compared to electric arc welding, it is somewhat slower process as compared to arc welding. म्हणजे ही जी गॅस वेल्डिंग प्रोसेस आहे somewhat slower process आहे. Then fourth disadvantage you can highlight here is that it requires highly skilled operator, okay, to produce the good kind of weld. जर चांगल्या पद्धतीचा वेल्ड आपल्याला पाहिजे असेल, so we require highly skilled operator already trained operator, then only we can obtain or produce good weld, right? Then next point you can say, it is not satisfactory for the heavy sections. If the sections are heavy, means whatever the plates that you are using for welding, if the thickness of the plate is very much higher, or the maximum thickness parts are available, so that this is not satisfactory for the heavy section. ओके, जर जास्त थिकनेसचे पार्ट्स असतील तर आपल्याला गॅस वेल्डिंग आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करता येणार नाही. त्यामुळे आपण काय करतो, नॉर्मली वी यूज इट आर्क वेल्डिंग ओनली रादर गॅस वेल्डिंग. ओके, these are the certain advantages and disadvantages of gas welding. Okay, so note down 3434 advantages and disadvantages are required. Hello, my voice is clear to all? Yes, sir. Voice side, are you getting my voice? Yes, sir. Okay, note down some 3-4 advantages and 3-4 disadvantages. First advantage you can highlight here, write down. It is easily portable. It is easily portable. It is easily portable. Second, larger variety of materials can be welded. Larger variety of materials can be welded. Larger variety of materials can be welded. Next, third, you can write advantage. Welds can be produced. Welds can be produced. Welds can be produced at a reasonable cost. Welds can be produced at reasonable cost. Please mute. Next, fourth point you can highlight here. It is useful for welding light metals. It is useful for welding light metals. Useful for welding light metals such as automobile bodies. Such as automobile bodies and repair works. And repair works. And repair works. Okay, these are the some advantages of gas welding. The next disadvantages. Disadvantages. Careful handling is required. Careful handling is required. Careful handling is required because the acetylene gas is more explosive. Acetylene gas is more explosive. More explosive. Next, high temperature flame. High temperature flame. High temperature flame comes from
handheld torch, handheld torch, handheld torch is dangerous, is dangerous, is dangerous when handled carelessly, when handled carelessly, when handled carelessly. Third point you can write, it is slower than arc welding, it is much slower than arc welding, it is much slower than electric arc welding, it is much slower than electric arc welding. It requires highly skilled operator, it requires highly skilled operator, it requires highly skilled operator. This welding is not satisfactory, this welding is not satisfactory, this welding is not satisfactory for heavy sections, for heavy sections, this welding is not satisfactory for heavy sections, heavy sections, this welding is not satisfactory for heavy sections. Okay, these are the certain advantages and disadvantages of gas welding. Now for you, there's a one homework. Now write down difference between, write down question, difference between gas welding and arc welding, gas welding and arc welding, difference between gas welding and arc welding. ओके, तुमच्या भाषेमध्ये तुम्ही ते डिफरन्स पॉइंट करू शकता बाय टेकिंग द रेफरन्स ऑफ ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस and whatever the working process. So can you write? Hello? Yes, sir. जे काही ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत आणि वर्किंग प्रोसेस आहे त्याच्यावरती तुम्ही दोघातला डिफरन्स तुम्ही लिहू शकता. ओके, now we'll move to the next point of welding type or joining process. Okay, not a weld, next joining process we'll study now. Okay, put the heading soldering. Next joining process is soldering process. Have you heard this process? Have you heard any information about this process, soldering process? कुठं बघितलंय का, ऐकलंय का याच्याबद्दल काय? Anybody? Hello? सोल्डरिंग प्रोसेस पाहिले का? Yes, sir. कुठं बघितले? कॉलेजमध्ये. कशामध्ये? कॉलेजमध्ये सर शिकवत होते. कुठल्या नाही, प्रॅक्टिकली तुम्ही कुठं बघितलंय का, म्हणजे एखादा कुठं सोल्डरिंग करताना वगैरे? हॅव यू सीन एनीवेअर? स्वतः बघितलं का फिजिकली? नाही बघितलं. हा बघा, आपण पीसीबी जे असतात ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, किंवा आपण जिथं वायरिंग वर असतात बघा पीसीबी बोर्ड्स, ते रेडिओ जेव्हा असतात ना, तिथं आपण सोल्डरिंग प्रोसेस न ती जॉईनिंग करत असतो की नाही. वायर असते, ते वायर आपल्याला त्या पीसीबी बोर्ड वरती आपल्याला जॉईन करायचं असेल तर वी डू द सोल्डरिंग प्रोसेस. So soldering is a joining process, right? So how you can define the soldering process? Soldering is the method of joining
similar or dissimilar metals by the application of heat using filler material or alloy called solder. Okay, so whatever the solder we are using, it is a consumable material, it is acting as a filler material whose melting temperature is below 450 degrees Celsius. Whose melting temperature is below 450 degrees Celsius. See, whenever we do the soldering process, whatever the parts are there, that similar parts or dissimilar parts, okay, that you want to join it, we have to apply the heat, and then by using the heat, so that solder is you are bringing together एकदम जवळ आणता आणि काय करता त्याला हीट करून ते जे काय फिलर मटेरियल असते सोल्डरिंग त्याला आपण सोल्डर म्हणतो, इट विल गेट मेल्ट and whatever the molten metal it will flow in the particular region and it will get welded. ते काय होतं वेल्डिंग होतं. पण त्यासाठी जी काही टेम्परेचर आहे त्या फिलर मटेरियलचं that is solder is that melting temperature should be below 450 degrees Celsius, right? So this is what the soldering, and during the soldering process whatever the filler material that we are using is a lead and tin, जे काय आपण सोल्डरिंग साठी जे वापरणार आपण, सो दॅट विल बी लीड अँड टीन. आणि सोल्डरिंग करत असताना जे दोन सर्फेसेस तुम्हाला जॉईन करायचे आहेत, दोज सर्फेसेस आर प्लेस्ड ॲडजसंट, म्हणजे एकमेकाला चिटकून प्लेस करायचे, आणि दोज कॅन बी जॉईन बाय ए कॅपिलरी ऍक्शन. म्हणजे इतकं कॅपिलरी ऍक्शन तुम्ही काय करायचं, मोल्टन मेटल त्या ठिकाणी फ्लो करायचं आणि यू कॅन कम्प्लीट द जॉईनिंग बाय दी सोल्डरिंग मेथड, राईट? सो आय विल शो दिस दॅट सेटअप हाऊ द सोल्डरिंग कॅन बी डन. बघा, सोल्डरिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जे पीसीबी म्हटलं ना मग असे, त्याच्यामध्ये आपण हे सोल्डरिंग करताना असं दाखवलं जातं. कॅन यू सी इट? Okay, now while doing the soldering process there are standard steps that we have to follow. Sequence of operation कसं करायचं बघा सोल्डरिंग करत असताना, जस्ट ऑब्झर्व केअरफुली स्टेप बाय स्टेप. पहिला काय करायचंय, जे तुम्हाला पार्ट्स फिट करायचे आहेत, मेटल पार्ट्स टुगेदर करायचे आहेत. ओके, so two parts needs to be joined are shaped to fit closely so that the space between them is extremely small and filled completely with the सोल्डर बाय कॅपिलर ऍक्शन. मी दोन पार्ट तुम्हाला जे जॉईन करायचे ते तुम्ही परफेक्टली त्याला प्रॉपर शेप दिला पाहिजे आणि ते एकदम फ्लॅट असले पाहिजेत. ओके, आणि जर ते एकमेकावर ओव्हरलॅप किंवा एकमेकाला जॉईन करायचे असेल ऍडजस्टंटली, तर त्याप्रमाणे त्याला व्यवस्थित स्ट्रेट करून घेतलं पाहिजे. देन व्हॉट एव्हर द मेटल, melted metal that you want to means that is that we want to pour it by capillary action. By using capillary action, just pass the material over there, molten metal over there, so that you can get the joining completely. Okay, so first step is two parts needs to be joined, are shaped and fit closely so that space between them is extremely small and filled completely with the solder by capillary action. जी पहिली स्टेप झाली. दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय, क्लीन द सरफेस. जे काय सरफेस तुम्ही घेतलेला जॉईन करायचा, तो सरफेस नीड्स टू बी क्लीन. त्याच्यामध्ये कुठलंही डस्ट नसलं पाहिजे. ओके, कुठलाही पार्टिकल्स नसले पाहिजे, तर ते कम्प्लिटली क्लीन पाहिजे. सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द साऊंड जॉईंट, जे काही तुम्हाला स्ट्रॉंग जॉईंट पाहिजे, सो त्याला क्लीन करून घेतलं पाहिजे. ओके, देन थर्ड, आफ्टर क्लिनिंग यू हॅव टू अप्लाय द फ्लक्स. Okay, flux is compulsory. If you apply the flux, then what are the impurities in the molten metal? Okay, so those impurity will be removed as you are applying the flux there. Flux apply केल्यामुळे काय होणार आहे, त्या molten metal मध्ये जे काही impurities असते ते बाहेर पडतील. Okay, and the flux is like a kind of a coating. Okay, coating होण्यासारखं होत असते आणि ऑक्सिडेशन जे काही चान्सेस असतात ते पूर्णपणे स्टॉप होतात. म्हणून काय करा, फ्लक्स अप्लाय करणं गरजेचं आहे. जो पार्ट तुम्ही क्लीन केलेला आहे त्या पार्ट वरती फ्लक्स अप्लाय करा. ओके, देन फोर्थ स्टेप इज अप्लिकेशन ऑफ हीट अँड सोल्डर. आता हे सगळ्या तिन्ही स्टेप झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार, हीट करून सोल्डरला तिथं बरोबर तिथं मोल्टन मेटल. आता मग करत असताना काय, जर एखादा पार्ट्स मोठा असेल तर तुम्ही त्याला व्हाईस मध्ये पकडा किंवा दोन असं वेगवेगळे मेटल्स ही करून त्याच्यामध्ये पकडा. स्पेशल वर्क होल्डिंग डिव्हाइसेस यूज करा.
ओके, म्हणजे दोन्ही पार्ट्स मूव्ह होता कामा नये वेल्डिंग करत असताना, जॉईनिंग करत असताना, सोल्डरिंग करत असताना. सोल्डरिंग करत असताना दोन पार्ट्स स्लाइड होता कामा नये, मूव्ह होता कामा नये. त्यासाठी त्याला स्पेशल वर्क होल्डिंग डिव्हाइसेस मिळतात. तर तसे यूज करून तुम्ही पार्ट्स यू कॅन सोल्डर इट, नो प्रॉब्लेम. ओके, दीज आर दी 4 steps that you can follow for doing the soldering process. समजलं सगळ्यांना काय करायचं सोल्डरिंग मध्ये? मला वाटतं नॉर्मली आपण जर बघितलं असेल तर हेच करतो आपण, बाकी वेगळं काही करत नाहीये. काय वेगळं काय करतो अजून? हॅलो, ह्याच्यापेक्षा वेगळं काय करतो का आपण? हा, येस ऑर नो? नो सर. Yes. Now write down definition of soldering. Write down. Soldering is the method of joining similar or dissimilar metals by the application of heat and using filler metal or alloy called solder whose melting temperature is below 450 degrees Celsius. Whose melting temperature is below 450 degree Celsius. Okay, so make the underline, melting temperature is below 450 degrees Celsius. Next line, the molten filler metal is made to flow between two closely placed TWO, two closely placed adjacent surfaces by the capillary action. Okay, next, the filler metals used are lead and tin, alloys of lead and tin. Filler metals used are alloys of lead and tin, LEAD and TIN, tin. Okay, now the diagram part. So actually it is a three-dimensional, so I will just now skip the drawing the diagram. जो diagram part आहे तो तुम्हाला मी स्टडी मटेरियल मध्ये ते शेअर करतो. Will it be okay? हॅलो, कारण हे थोडंसं डायग्राम काढणं तुम्हाला अवघड वाटेल. सोपी डायग्राम तुम्हाला मी शेअर करतो, 2-dimensional. नाउ राईट, सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन म्हणजे कसं करतात, स्टेप्स काय काय आहेत सोल्डरिंग करत असताना. राईट डाऊन, सिक्वेन्स ऑफ
sequence of operations in soldering. Sequence of operations in soldering. First point, shaping and fitting of metal parts. Shaping and fitting of metal parts together. Shaping and fitting of metal parts together. Shaping and fitting of metal parts together. Second step, cleaning the surfaces. Cleaning the surfaces. Cleaning the surfaces. Then third step, application of flux. Application of flux. Application of flux. Then fourth step, application of heat and solder. Application of heat and solder. Application of heat and solder. Okay, these four steps we have to follow while doing the soldering process. Getting, can you remember the four steps? Yes. Yes, sir. चार स्टेप्स लक्षात येतील का? सोल्डरिंग करत असताना चार स्टेप्स फॉलो करायचे, लक्षात येते का? Okay, now next method of joining is brazing process. Note, write down. Next process of joining is brazing process. Next process of joining is brazing process. Okay, let us define the brazing process. So brazing is also a joining process as like soldering. Okay, but it is more effective than the soldering process. Okay, or you can say whatever the joint, it is stronger than that of the soldering process. जे काही soldering मधून जे joint तयार होते त्याच्यापेक्षा जास्त stronger हे तुम्हाला joint मिळेल, brazing joint किंवा त्याला तुम्ही brazed joint म्हणू शकता. Okay, so how we can define brazing process as like soldering process? So slowly slide change. Brazing is the process of joining. Okay, joining the metal or dissimilar metals. Okay, by the application of heat with the filler material having melting temperature or melting point above 450 degrees Celsius. Above 450 degrees Celsius. So that is a slight change in the brazing process. Okay. आता इथं पण तुम्हाला काय कॅपिलर ऍक्शनच तुम्हाला काय करायचं, मेटल त्या गॅप मध्ये फिलअप करायचं आहे, जसं तुम्ही सोल्डरिंग मध्ये केलं. सेम मेथड यू हॅव टू फॉलो फॉर द ब्रेझिंग ऑल्सो. ओके, बट ओनली व्हॉट एव्हर द फिलर मटेरियल यू आर युझिंग, नॉन फेरस फिलर मटेरियल, इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर शुड बी अबोव 450 डिग्री सेल्सिअस. मागच्या केसमध्ये किती होतं? हॅलो, 45 डिग्री सेल्सिअस. हा, Below बिलो 40. 450 डिग्री. इट इज बिलो 450 ना, आणि हे काय अबोव 450. ट्राय टू अंडरस्टँड, डोंट कन्फ्यूज. इन द ब्रेझिंग प्रोसेस, whatever the filler material you are using, non-ferrous filler material, its temperature or its melting point temperature should be above 450 degrees Celsius. That is the only change in the soldering and brazing. जी काही डेफिनेशन तुम्ही लिहिलेली आहे जसं तसं लिहायचे, फक्त टेम्परेचरचा तिथं बिलो म्हणायच्या ऐवजी इथं अबो म्हणायचं, बस, बाकी काही नाहीये. ठीक आहे. नाउ जस्ट नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ ब्रेझिंग. Brazing is the process of joining. Brazing is the process of joining similar or dissimilar metals. Similar or dissimilar metals. Similar or dissimilar metals by the application of heat. By the application of heat and filler material as a non-ferrous
as a non-ferrous filler metal, as non-ferrous filler metal, having melting temperature, above 450 degrees Celsius, above 450 degrees Celsius, above 450 degree Celsius. Now see, now how to do the brazing process. बघा आता ब्रेझिंग करण्याची जी काही प्रोसेस आहे त्याच्या ज्या स्टेप्स आहेत ते बघा काय करायचं आपण. देर आर टू पार्ट्स. ओके, एक म्हणजे आपण असेंब्ली करत असतो. वेनेवर वी डू द असेंब्ली, ज्यावेळेस तुम्हाला दोन पार्ट्स असेंबल करायचे असतील, लाईक प्रेस फिटिंग, म्हणजे याला वरनं आपण फिट केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जो काही गॅप असणार आहे, स्मॉल गॅप, त्या स्मॉल गॅप मध्ये काय करायचंय, मोल्टन मेटल हे करायचंय, फ्लो करायचं आणि तो गॅप पूर्ण कम्प्लीट करायचा आहे. Normally, this process, brazing process, is used in the gear industries because you need to join the gears, synchromesh gearbox, synchromesh ring over the gear steam. So काय गिअरचं स्टीम असेल, फर्स्ट गिअर असेल, सेकंड गिअर असेल, त्याच्या स्टीम वरती तुम्हाला तो सिंक्रो रिंग तुम्हाला प्रेस फिट करून ते जॉईन करायचं असतं. यू कॅन परफॉर्म द ब्रेझिंग प्रोसेस ॲज अ जॉईनिंग. So basically, for brazing process, what is the step? What is the procedure for doing the brazing? As usual, whatever the parts that you want to join it, you have to clean first of all properly. There should not be any air pockets, okay, or any dust, etc. Then secondly, this is an torch tip. म्हणजे समजा तुम्ही आता गॅस वेल्डिंग यूज करत असाल तर तुम्ही गॅस वेल्डिंगच्या साईडने फ्लेम तयार करणार. दॅट फ्लेम शुड बी ब्रॉट नियर टू दिस वर्क पीस. ओके, म्हणजे जो काही फ्लेम असेल ती फ्लेम तुम्ही वर्कपीसच्या जवळ घेऊन येणार. आणि फिलर मटेरियल, ओके, सो नॉन फेरस फिलर मटेरियल वी आर युझिंग हिअर. सो दिस फिलर मटेरियल इट विल बी मेल्टेड हिअर and it will flow in the gap, whatever the gap is there. So that gap will be filled with the help of this molten metal. So molten metal is allowed to flow in the gap by using capillary action. जसं आपण सोल्डरिंग मध्ये कॅपिलरी ऍक्शनचा वापर करून जो काही गॅप फिलअप केला आणि मोल्टन मेटल पास केलं, तसं इथं पण सेम करायचं आहे आणि गॅप कॅन बी फुलफिल्ड अँड कम्प्लीट ब्रेझिंग विल बी डन अकॉर्डिंगली. ओके, बघा ब्रेझिंग करताना काय करायचं लक्षात येतं सगळ्यांना. जे तुम्हाला दोन पार्ट्स जॉईन करायचे आहेत, एकामध्ये प्रेस फिटिंग करून घ्यायचं आणि घेतल्यानंतर याचा जो काही फ्लेम असणार आहे, तुम्ही हिटिंगसाठी जे वापरणार आहात, हे तुम्ही फ्लेम घेतला जवळ. त्यानंतर हे जे काही रॉड आहे फिलर मटेरियल, हे मेल्ट करायचं आणि इथं फ्लो करायचं. आणि फ्लो केल्यानंतर बरोबर ते गॅपमध्ये जाईल. जर ते स्मॉल एकदम असेल तर कॅपिलरी ऍक्शन वापरा आणि तिथं मोल्टन मेटल पास करा आणि अकॉर्डिंगली तो गॅप पूर्ण होऊन जाईल. सो जे काही जॉईंट तयार होईल दॅट इज द ब्रेस्ड जॉईंट बाय द ब्रेझिंग प्रोसेस. नाउ इज इट क्लिअर? हॅलो, ब्रेझिंग प्रोसेस कळाली सगळ्यांना? प्लीज रिस्पॉन्ड. हॅलो सर, हा बोला. टॉर्च टिप मीन्स टॉर्च टिप मध्ये जसं आपण गॅस वेल्डिंग मध्ये बघितलं ना, ऑक्सी ऍसिटिन गॅस वेल्डिंग मध्ये ज्यावेळेस ऑक्सिजन आणि सिलेंडर, सॉरी, ऑक्सिजनचे सिलेंडर मधून ऑक्सिजन येणार आणि ऍसिटिनच्या सिलेंडर मधून ऍसिटिन गॅस येऊन त्या वेल्डिंग टॉर्च मध्ये एक नाही का मागच्या केस मध्ये बघत बघा तुम्ही. आय विल गो बॅक. हे बघा, दिस इज द टॉर्च. ओके, कळलं का? मग इथून जी ती फ्लेम द्यायली, ही फ्लेम फक्त घेऊन जायची पुढं जिथं आपल्याला जॉईनिंग करायचं तिथं. कारण हिटिंग केल्याशिवाय तर ते मेल्टिंग कसं होणार आहे. नाव इज इट क्लिअर? येस सर. हा, म्हणजे काय असं नोझल सारखा असता पुढचा पार्ट असतो आणि इथं जी काही गॅसेस मिक्सिंग होतात ना, ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलिन, इथून ते फ्लो होऊन परत जी काही इग्नाइट केल्यानंतर जी फ्लेम तयार होणार आहे, ती फ्लेम फक्त जिथं आपल्याला पार्ट जॉईन करायचं तिथं घेऊन जायचं आणि अकॉर्डिंगली मेल्टिंग करून ते मोल्टन मेटल जे आहे ते कॅपिलरी ऍक्शन ते पास करून गॅप भरून काढायचं. दिस इज द ब्रेझिंग प्रोसेस.
Okay. So below the definition, write down as like soldering process, as like soldering process, as like soldering process, filler metal being distributed, filler metal being distributed, filler metal being distributed between closely fitted surfaces, closely fitted surfaces of the joint. हाँ बोला. Okay. As like soldering process, filler metal being distributed, filler metal being filler metal being distributed between between closely fitted surfaces, closely fitted surfaces of the joint by capillary action, by capillary action, by capillary action. Next line. Brazing gives much stronger joint, brazing gives much stronger joint, brazing gives much stronger joint than soldering, than soldering, than soldering. Okay, then certain advantages and disadvantages of the brazing process we'll discuss here. Okay, dissimilar metals such as stainless steel or cast iron can be joined by the brazing process. So this is one advantage you can say. Dissimilar metals can be joined in the brazing process. Then almost all metals can be joined by brazing except aluminum and magnesium, which cannot be easily joined by the brazing process. ओके, फक्त अल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियम हा जो पार्ट आहे हा आपल्याला ब्रेझिंगनं परफेक्टली जॉईन करता येत नाही, म्हणून म्हटलं की दोज आर एक्सेप्शनल. प्रत्येक गोष्टीसाठी एक एक्सेप्शन असं लक्षात ठेवा. सो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कॅन बी जॉईन, बट ओनली अल्युमिनियम अँड मॅग्नेशियम कॅनॉट बी जॉईन इझिली. दॅट आय एम युझिंग वर्ड कॅनॉट बी जॉईन इझिली बाय ब्रेझिंग प्रोसेस. म्हणजे बाकी प्रोसेसनं जॉईन करता येतील, पण ह्या प्रोसेसनं सहजसहजी करता येणार नाहीत. सो वी कॅन से एक्सेप्शनल केस ऑफ द मटेरियल. Then third, you can say because of low temperature use, there less distortion in the braze joint. Okay, the joint can be quickly finished, joint can be quickly finished without much skill. Okay, आता इथं काय जास्त स्किलची गरज लागणार नाहीये. My voice is, are you getting my voice? Hello. Yes, sir. Yes, sir. For joining this process, it doesn't require much of the skill. Okay, कारण का तुम्ही डायरेक्टली तिथं ते फ्लेम टेम्परेचर फ्लेम घेऊन तुम्ही ते मेल्ट करताय आणि कॅपिलरी ऍक्शन ते फिलअप करताय. फार म्हणजे प्रोसेस करण्यामध्ये वेळ किंवा जास्त स्किलची गरज नाही लागत. त्यामुळे यू कॅन से वन ॲडव्हान्टेज. सो दिस जॉईंट कॅन बी कम्प्लिटेड व्हेरी क्विकली अँड डझंट रिक्वायर मच स्किल. सो दिस इज वन ॲडव्हान्टेज यू कॅन हायलाइट हिअर. Okay, so if you see the cost wise, economically it is very not much costly process. Okay, so whatever the joint we can get, it's a reasonable. Brazing process will be the reasonable. Okay, you can highlight here. So write some 3 to 4 advantages of the brazing process. Write down. Deal similar metals, dissimilar metals such as stainless steel to cast iron, stainless steel to cast iron, stainless steel to cast iron can be joined by brazing, can be joined by brazing
Okay. Second, almost all metals can be joined. Almost all metals can be joined. Almost all metals can be joined except aluminum and magnesium. Except aluminum and magnesium, which cannot be joined easily. Which cannot be joined easily. Which cannot be joined easily. Third, due to the low temperature, there is a less distortion in braced joint. There is a less distortion in braced joint. There is a less distortion in braced joint. Next, joint can be completed quickly. Joint can be completed quickly. Joint can be completed quickly without much skill. Without much skill. Without much skill. Brazing is next advantage. You can say brazing is economically affordable process. Brazing is economically affordable process. Economically affordable process. Okay. Then we'll write some disadvantages. आता ज्यावेळेस तुम्ही डिसएडव्हान्टेजेस लिहिता त्यावेळेस तुम्ही सोल्डरिंगला कम्पेअर करू शकता बघा. सोल्डरिंगला कम्पेअर करून तुम्ही लिहू शकता. हॅलो, आता तुम्ही याचे ब्रेझिंगचे लिहिले तर सोल्डरिंगचे लिहिले का ऍडव्हान्टेजेस? हॅलो, No, sir. राईट. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सोल्डरिंग त्याच्या खाली वाटल्यास काय अडचण. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सोल्डरिंग. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सोल्डरिंग. त्याचे ऍडव्हान्टेज फर्स्ट लिहू शकता तुम्ही. This can work for low temperature. This can work for low temperature. कारण टेम्परेचर 450 खाली चालते ना आपल्याला. This can work for low temperature. Similar or dissimilar metals can be joined together. Similar or dissimilar metals can be joined together. Similar or dissimilar metals can be joined together. तिसरा ऍडव्हान्टेज म्हणता येईल इट डझंट टेक मच ऑफ टाइम. आता सोल्डरिंग करताना काही जास्त टाइम लागत नाही त्यामुळे लिहू शकता लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू जॉइन द पार्ट्स. Less time is required to join the parts. Less time is required. Next point you can highlight. Low power is required. Low power is required. जे काही ऑपरेशन आहेत जे काही लागणारे आपल्याला पॉवर लागणार आहे इट रिक्वायर्स लेस. कसं लिहिणार ते?
This operation requires less power. This operation requires low power. This operation requires low power. आता जसं तुम्ही सोल्डरिंगचे ऍडव्हान्टेज लिहिले, ब्रेजिंगचे ऍडव्हान्टेज लिहिले, तसं आता काय करूया, सोल्डरिंगचे डिसएडव्हान्टेज आणि ब्रेजिंगचे डिसएडव्हान्टेज ते पण आपण डिस्कस करून लिहूया. ओके, बघा आता सोल्डरिंगचे डिसएडव्हान्टेज काय काय असू शकतात बघा. काय काय असू शकतो इफ यू कम्पेअर विथ द अदर जॉईनिंग प्रोसेस आणि ब्रेजिंग प्रोसेस, काय सांगता येईल? हॅलो, can you able tell what disadvantage if you can write if you compare with the brazing process, arc welding, spot welding, what are the other welding processes? काय लिहिता येईल डिफरन्स किंवा काय डिसएडव्हान्टेज सांगता येईल? Can you say strength of the joint is less as compared? Hello, strength of joint is less. Can you highlight this point as a disadvantage? सांगू शकतो का नाही? Yes. हा, राईट ऑन फर्स्ट पॉइंट. डिसएडव्हान्टेज ऑफ सोल्डरिंग, टायटल टाका, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ सोल्डरिंग. Strength of joint is less. Strength of joint is less. So now one more, now next disadvantage you can say this will not work for higher temperature. बरोबर का? If temperature is very high, this will not work. Okay, write down this disadvantage. This will not work for higher temperature. This will not work for higher temperature. This will not work for high temperature. ते सोल्डरिंग कसं असतंय, जास्त काळ टिकत नसते. म्हणजे लाईफ जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर ते कमी आहे. म्हणजे ती तुम्ही थोडक्यात स्ट्रेंथच बोलतात तेव्हा ते. मग जे काय तुम्हाला म्हणजे टेम्पररी बेसिस आहे, म्हणजे असं काय फार जास्त लाईफ तुम्हाला मिळणार नाही वेल्डिंग मधनं जे काही जॉईनिंग केल्यानंतर सोल्डरिंगचं. तर तुम्ही अजून एक डिसएडव्हान्टेज हायलाइट करू शकता इथं. हेवी मेटल्स कॅनॉट बी वेल्डेड. हेवी मेटल्स कॅनॉट बी वेल्डेड by this operation. Heavy metals cannot be welded by this operation. So one more point you can highlight here. This is not useful for long length welding. This is not useful for long length welding. Okay, now we'll write the limitations or the disadvantages of the brazing. मग आता तुम्ही परत ब्रेजिंगची काय जॉईंटची स्ट्रेंथ आहे ही बाकीच्या वेल्डिंग प्रोसेस बरोबर जर कम्पेअर केली तर पुन्हा जास्त असणार आहे. आता समजा आर्क वेल्डिंग घेतला किंवा स्पॉट वेल्डिंग घेतला आणि नंतर ब्रेजिंगची तुम्ही घेतला तर पुन्हा स्ट्रेंथ जास्त असणार हो. ब्रेजिंग. हा, ब्रेजिंग नाही असं कसं होईल? ब्रेजिंगचे कसं स्ट्रेंथ असेल? ब्रेजिंग तुम्ही कधी वापरताय माहितीये का? लक्षात घ्या. आता तुम्ही आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग किंवा तुमचं गॅस वेल्डिंग कधी वापरताय? ज्यावेळी तुम्हाला असं दोन ऍडजस्टंट सर्फेसेस तुम्हाला जॉईन करायचे आणि लॉंगर टाइमला तुम्हाला जर टिकवायचे असतील तर तुम्ही ती वापरताय. इथं ब्रेजिंग मध्ये कसं आहे, ऑलरेडी तुमचा पार्ट थोडक्यात
जॉईंट झालेलंच आहे ना, फक्त तिथं क्लिअरन्स आहे म्हणून तुम्ही ती वेल्डिंग ते टाकताय. लक्षात येते का? म्हणजे त्यात थोडस रिलेटिव्ह मोशन असले पाहिजे. बघा, एक पार्ट ए आणि पार्ट बी. ते पार्ट ए जो आहे ना, तो बी मध्ये तुम्ही प्रेस फिट केलेला आहे, पण त्यात थोडासा क्लिअरन्स आहे, म्हणजे त्यामध्ये थोडीशी रिलेटिव्ह मोशन आहे. मग ती रिलेटिव्ह मोशन टाळण्यासाठी तुम्ही काय करताय? जॉईन करताय ना. मी म्हणलं नाही का, एखादा फर्स्ट गिअर असेल, सेकंड गिअर असेल, त्याचं जे स्टीम असतंय त्या स्टेम वरती तुम्ही काय करता? सिंक्रोरिंग प्रेस करून ते परत वेल्डिंग करता. सो दॅट इज द ब्रेझिंग प्रोसेस. बघा, ती जी काही प्रोसेस तुम्ही करता दॅट इज द ब्रेझिंग प्रोसेस. म्हणजे ब्रेझिंग प्रोसेस इज लिमिटेड ओनली व्हेन द कंपोनंट्स आर प्रेस फिटेड. थोडक्यात तो दोन पार्ट थोडस एंगेज झालेले असतात, त्याला फक्त त्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन नको म्हणून तुम्ही ती काय करत असताय. पण ज्या एकदा तुम्ही ब्रेझिंग केलं तर त्याचं थोडंसं लाईफ चांगलं असतंय ॲज कम्पेअर टू द सोल्डरिंग प्रोसेस. त्यामुळे जर तुम्ही ब्रेझिंग सोल्डरिंग जर अदर वेल्डिंग प्रोसेस जर कम्पेअर केलं तर डेफिनेटली जी काही वेल्डिंगची जी स्ट्रेंथ असणार आहे ती डेफिनेटली इट विल बी लेसर ॲज कम्पेअर टू द our traditional welding process, arc welding, spot welding and gas welding. Are you clear now? बघा, मी काय म्हणतोय, जे तुम्हाला आर्क वेल्डिंग मध्ये स्ट्रेंथ मिळते किंवा स्पॉट वेल्डिंग मध्ये काय पार्ट जे वेल्डिंग स्ट्रेंथ मिळते किंवा गॅस वेल्डिंग मध्ये स्ट्रेंथ मिळते, ते तुम्ही ते वेगळं लक्षात ठेवा. आणि ही ब्रेझिंग हे कसं आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला दोन पार्ट्स मेल फिमेल टाईप मध्ये, कसं एखादा ए पार्ट आहे बी पार्ट आहे, ए पार्टला तुम्ही बी मध्ये प्रेस फिट केला, मग त्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन थोडीशी एकदम स्मॉल क्लिअरन्स आहे, ते थोडंसं हलतंय, मग तुम्ही त्याला काय करताय? ब्रेझिंग करताय आणि ब्रेझिंग करून तुम्ही त्याला फिट करताय. पण डेफिनेटली जी काही स्ट्रेंथ असेल दॅट स्ट्रेंथ इज डेफिनेटली इट इज लेसर दॅन दॅट ऑफ द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, गॅस वेल्डिंग प्रोसेस. ओके, त्यामुळे so don't confuse here in the brazing and the other welding processes. Right, disadvantage of the brazing: strength of brazed joint. Strength of brazed joint. Brazing is a joining process. Try to understand, don't confuse here. Brazing is a joining process. दोन पार्ट जॉईन करण्याची प्रोसेस आहे. वेल्डिंग जसं आहे तसं. काय लिहिणार पॉइंट? स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेस्ड जॉइंट is generally less than welded joint. Welded joint. Okay, next, second you can highlight. Metal to join must very close to ensure capillary action of molten filler metal. Capillary action of molten filler metal. Next, these joints are not effective. These joints are not effective for high range of temperature. These joints are brazed joints. These joints are not effective for high range of temperature. सर लो पाहिजे ना, हायला आहे ना ते. बघा, सोल्डरिंग मध्ये टेम्परेचर कमी आहे, पण आता ज्यावेळेस तुम्ही बाकीच्या वेल्डिंग कम्पेअर करताना कसं, आता आपण हे जे पॉइंट्स लिहितो ऍडव्हान्टेजेस किंवा डिसएडव्हान्टेजेस, बाय कम्पेअरिंग विथ द अदर वेल्डिंग प्रोसेस लाईक आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, गॅस वेल्डिंग,
त्याच्या कम्पॅरिझनचं थोडस हे करून आपण हे ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज लिहितो या ठिकाणी. म्हणजे जर तुम्ही सोल्डरिंग ब्रेझिंग कम्पेअर केलं तर डेफिनेटली ब्रेझिंग इज बेटर दॅन सोल्डरिंग. तुम्ही जर ब्रेझिंग आर्क वेल्डिंग जर बरोबर कम्पेअर केलं तर डेफिनेटली आर्क वेल्डिंग इज बेटर दॅन ब्रेझिंग प्रोसेस. आता मग सगळीकडे पण ब्रेझिंग वापरलं असतं ना. आपण नॉर्मली ज्यावेळेस 2 पार्ट जॉईन करत असतात त्यावेळेस आर्क वेल्डिंग वापरतो किंवा गॅस वेल्डिंगच वापरत असतो. वी आर नॉट युझिंग ब्रेझिंग प्रोसेस. ब्रेझिंग वी आर युझिंग व्हेरी रिअरली इन केस ऑफ इफ देअर्स अ प्रेस फिटिंग ऑफ द पार्ट. जिथं प्रेस फिटिंग असते तिथेच आपण लिमिटेड ठिकाणी वापरतो. कारण ते कसं असतं, जर टेम्परेचर जर वाढलं, कधी कधी कसं असतं ज्यावेळेस एखादी वर्क मध्ये खूप टेम्परेचर हाय जात असतं, मग त्यावेळेस ती मेल्ट होण्याची शक्यता असते जॉईन केलेलं पार्ट. ते होऊ नये म्हणून तर ते आपल्याला वेल्डिंग दुसरं बदलावं लागतं. लक्षात येते का? कधी कधी कसं असतं, जे वर्क एन्व्हायरमेंट असतंय तिथलं टेम्परेचर इतकं हाय होत असतं की ऑटोमॅटिक मेल्टिंग होत असतंय. म्हणजे जे तुम्ही ऑलरेडी जॉईन केलं बाग समजा ब्रेझिंग केलं असेल आणि टेम्परेचर समजा तुमचं 1400, 1800, 2000 रेंज मध्ये गेलं असेल तर ती वेल्डिंग केलेला पार्ट ऑटोमॅटिकली लूज होऊन जातो. गेटिंग माय पॉइंट? So this is the what the some disadvantages of brazing process. Okay. So diagram of the brazing process, it is given 3-dimensional. Okay, so I will provide in the study material simplest diagram. Just you have to draw it as it is. ठीक आहे. ब्रेझिंग आणि सोल्डरिंगचे तुम्हाला 2-dimensional डायग्राम मी स्टडी मटेरियल मध्ये ऍड करतो, तुम्ही तिथून कॉपी करा. चालेल? Yes, sir. तिथून ते सोपा डायग्राम आहे, काय आवड नाही तुम्हाला. सो यू कॅन कॉपी फ्रॉम दॅट स्टडी मटेरियल शीट. ठीक आहे. नाउ वन मोर पॉइंट यू हॅव टू राईट हिअर. अगेन वन होमवर्क, सोल्डरिंग अँड ब्रेझिंग डिफरन्स. आता आपण ऍडव्हान्टेज लिहिले, डिसएडव्हान्टेज लिहिले आणि त्याचं वर्किंग प्रोसेस लिहिलेलं आहे. त्याच्यावरून तुम्ही डिफरन्स लिहू शकता. राईट डाऊन. डिफरन्स बिटवीन सोल्डरिंग अँड ब्रेझिंग. डिफरन्स बिटवीन सोल्डरिंग अँड ब्रेझिंग. ओके. तर जे काय आपल्या सिलेबस मध्ये पॉइंट्स मेन्शन केले होते सगळे या ठिकाणी संपलेले आहेत. ओके. हॅलो. जे सिलेबस मध्ये आपल्याला जे पॉइंट्स मेन्शन केले होते सगळे माझ्या साईडनं कव्हर झालेले आहेत. जर कुठला पॉइंट तुम्ही सिलेबस बघा, कुठला पॉइंट जर मिस असं वाटतंय, यू कॅन ब्रिंग इन टू माय नोटीस, आय विल डिस्कस, नो प्रॉब्लेम. पण माझ्या मते एक पिन पॉइंट मिस केलेला नाही. आय हॅव गिव्हन 100%. ओके. तर इथं आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. हॅलो. आपला इथं हा चॅप्टर संपलेला आहे म्हटलं. विल डिक्लेअर दॅट दिस चॅप्टर इज ओव्हर, दिस युनिट इज ओव्हर. So related notes I have uploaded in the study material sheet. बघितलं का सगळ्यांनी नोट्स त्या? Yes, sir. Yes, sir. हा. तर ते व्यवस्थित वाचा. कुठलाही मुद्दा तुम्हाला कुठं अडला तर त्या पॉइंटला, जसं मला क्रिएटिव्ह डिझाईन थिंकिंग मध्ये तुमचं पार्टिसिपेशन जाणवलं की रिअली यू आर वर्किंग हार्ड अँड गुड काइंड ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग फ्रॉम युअर एंड. ओके. खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही वर्क करताय. तसं जर तुम्हाला कुठे ह्या विषयामध्ये अडचण आली तर मला बिंदासपणे व्हॉट्सअपवरती टाका. आय विल गिव्ह द जस्टिस फॉर दॅट. आय विल रिप्लाय इमिडिएटली फॉर दॅट. ओके. कोणाच काय अडचण? सर वर्कशॉप मध्ये डायग्राम 3D आहेत. हा, जिथं जिथं 3D डायग्राम्स आहेत त्या तुम्ही काढत बसू नका. जेवढ्या 2-dimensional डायग्राम्स दिल्या असतात त्याच फक्त काढा. ओके सर. हा, का अजून कोणाला काय शंका आहे का? हॅलो. बॉय साइड. नो सर. बोला. ते ऍक्च्युली वर्कशॉप मध्ये ते हे दिलेत ना ते असाइनमेंट, एक्सपेरिमेंट. हा असाइनमेंट म्हणून अपलोड करायचे ना.
हा ते जी लिंक तुम्हाला दिली सबमिशन लिंकचा जो काही टॅब मी तयार केलेला आहे हा ना, हा त्यामध्ये त्याच्यावरती हा हा असाइनमेंट आणि तिथे 3 ऑप्शन येतात ना, मग ते काय म्हणून अपलोड करायचे. आता वर्कशॉप असेल तर एक्सपेरिमेंटला क्लिक करायचं आणि Experiment, क्रिएटिव्ह okay. डिझाईन थिंकिंग असेल तर त्याला तुम्ही असाइनमेंट म्हणून क्लिक करायचं आणि बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं आहे त्याच्यामध्ये जर एक्सपेरिमेंट असेल तर एक्सपेरिमेंटला क्लिक करायचं, असाइनमेंट असेल तर असाइनमेंटला क्लिक करायचं. ओके हा लक्षात आलं का? त्याप्रमाणे हा सिलेबस पण द्यायचा. कशाला सिलेबसची काय गरज आहे तेव्हा? सिलेबसची काही गरज नाहीये. हा टर्मवर्क पार्ट आहे त्याच्यामध्ये. टर्मवर्क पार्ट असल्यामुळे ते तुम्हाला फक्त लिहावं लागतं ते सबमिशन साठी. तुम्हाला वर्कशॉपला मार्क्स आहेत ना? हॅलो हॅलो वर्कशॉप साठी मार्क्स आहेत इंटरनल टर्मवर्कचे, त्यामुळं तुम्हाला ते लिहावं लागतं आणि ते लिहिल्यानंतरच तुम्हाला मार्क्स मिळतात, लक्षात घ्या. तसं तुम्ही 12वी मध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री जसं जर्नल लिहिलं होतं तसं तुम्हाला लिहावं लागेल ना ऍज अ पार्ट ऑफ जर्नल, तरच मार्क्स मिळतील. आणि वर्कशॉप हा कसा आहे प्रॅक्टिकल पार्ट आहे. प्रॅक्टिकल काय आता कोविडमुळे परफॉर्म करता येत नाही तुम्हाला, बरोबर. ऍटलिस्ट मग तुम्हाला मार्क देण्यासाठी काय तर तुम्हाला वर्क करावं लागेल ना, लिहावं लागेल, हाताखालून जावं लागेल ना, काय नेमकं असते वर्कशॉप मध्ये, कुठले टूल्स असतात, कसे मशीन्स असतात, थोडस आयडिया तुम्हाला यावी, लिहिण्यात नाही येईल ना तुम्हाला आयडिया. ओके, अजून काय कोणाचं काय शंका अडचण बोला. मुलामध्ये काय अडचण, कुणाला काय शंका आहे, काय कन्फ्युजन आहे? नो सर. ओके, सगळं चाललंय व्यवस्थित. राईटअप पार्ट, सबमिशन पार्ट सगळं व्यवस्थित चालू आहे ना सगळ्यांचं? ओके, मुलीमध्ये येस सर. येस सगळं व्यवस्थित चालू आहे ना? आता तुमचं परीक्षेचं शेड्यूल आलंय ना? एक्झामचं शेड्यूल सगळ्यांनी बघितलं का? युनिव्हर्सिटीच्या तुमचा आवाज ब्रेक होतो. हा बोला. हॅलो युनिव्हर्सिटीचं का? हा, युनिव्हर्सिटीचं शेड्यूल आलंय ना तुम्हाला? येस. हा, तर ते एक्झाम प्रॉक्टर टाईप असणार एक्झाम, लक्षात ठेवा. प्रॉक्टर्ड एक्झाम सिस्टम असल्यामुळे त्याच्यामध्ये तुम्ही किती टाइम घेतलेला आहे प्रत्येक प्रश्नासाठी, कसं काय आवाज वगैरे सगळं रेकॉर्ड केलं जातं. त्याच्यामुळं स्टडी व्यवस्थित करा, प्रत्येक ज्या नोट्स दिले ते व्यवस्थित वाचा. MCQ चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं एवढं इझी नाहीये, येते लक्षात. तर माझ्या डोक्यात असा प्लॅन आहे की थोडंसं बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल साठी काही अजून तुम्हाला मी MCQ काढून मी तुम्हाला स्टडी मटेरियल शीट मध्ये अपलोड करेल. ते तुम्ही प्रत्येक चॅप्टर वाईज ते बघा. ऍडिशनल मी MCQ देणार आहे, कारण कसं आहे लिमिटेड MCQ वरती परीक्षेमध्ये तसं लिहिता येत नसते किंवा पास होता येत नसते. तुम्हाला थोडंसं अजून जास्त MCQs बघावे लागतील, वाचन करावं लागेल. जर वाचन तर जास्तीत जास्त केलं, रीडिंग केलं जास्तीत जास्त, तर तुम्हाला MCQ चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतील, अन्यथा सॉल्व्ह करता येणार नाही. पाठ करून लिहायचे नाही, ते लक्षात ठेवा. ओके, 12वी सारखं तसं नसतंय, तेवढेच ते MCQ तेवढेच क्वेश्चन्स करायचे परफेक्ट आणि तेच परीक्षेला येणार असं 100% आपण गॅरंटी देऊ शकत नाहीये, येते लक्षात. आपण सर्व अँगलनी तयार पाहिजे. आपल्याला कसा जर प्रश्न पडला तर आपल्याला तो MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता आला पाहिजे आणि करेक्ट आन्सर लिहिता आला पाहिजे, बरोबर आहे का नाही? हॅलो येस सर. येस. हा, त्याच्यामुळे तुम्ही तयारी चांगली ठेवा. MCQ चे प्रश्न तुम्ही उलट प्रत्येक शिक्षकांना डिमांड करा, सर आम्हाला ऍडिशनल प्रश्न द्या म्हणून. जे क्वेश्चन्स तुम्हाला ते दिलेत चॅप्टर वाईज ते तुमची तयारी झालीच आहे. चॅप्टर टेस्ट, युनिट टेस्ट 1, 2, 3 म्हणून होतेच, प्लस ISA 1, 2, 3 म्हणून होतेच. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट अजून जर तुम्ही डिमांड केली तर तुमचं अजून तयारी चांगली होईल.
ओके. तर मी बेसिक मेकॅनिकलसाठी मी क्वेश्चन्स आम्ही देऊच, काय विषय येणार नाही, पण तरी तुम्ही पण थोडंसं तयारी चांगली ठेवा, स्टडी करा सगळे, लाईन टू लाईन प्रत्येक तुम्हाला लक्ष द्यायला पाहिजे, तर MCQ सॉल्व्ह करणं इझी जाईल, अन्यथा चांगले मार्क्स मिळणार नाहीत. ठीक आहे. अजून काय कोणाचं काय शंका? हॅलो, एनीबडी? सर तुम्ही आता सिलेबस कंप्लीट झाला म्हणल्यावर प्रॅक्टिस टेस्ट घेणार ना? सिलेबस कंप्लीट झाला, BA याचा बेसिक मेकॅनिकल झाला, बाकीच्या विषयाचा झाला, मॅथमॅटिक्स झाला वाटतं ना. आता कुठल्या कुठल्या विषयाचा सिलेबस झाला? हॅलो, मॅथमॅटिक्स 1 लेक्चर मध्ये संपत आहे. हा, मग आता बेसिक मेकॅनिकल सिव्हिल झाला का? नाही अजून. बर. मग आता माझं सेक्शन सेकंड जो जे बेसिक्स ऑफ सिव्हिल आणि मेकॅनिकल मधला सेक्शन सेकंड झालेला आहे. मग आता काय करणार आहे मी, आय हॅव गिवन कमिटमेंट टू शेख सर टू ऍक्च्युली शेख सर रिक्वेस्टेड मी टू टेक 1 लेक्चर ऑन CGMI फ्रॉम इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. पण प्रॉब्लेम असा येऊ लागलाय मला की त्यासाठी हे लागतंय, ते रायटिंगचं पॅड लागतंय, तुम्हाला न्यूमरिकल सॉल्व्ह करून दाखवावं लागतो ना. बघूया, मी आय विल डिस्कस विथ शेख सर हाऊ इट विल बी फिजिबल फॉर मी. ओके, बघतो मी. पण बाकीचे विषय म्हणजे फक्त बेसिक मेकॅनिकल झालं फक्त का सिलेबस आजच्या स्टेजला? हा, आज फक्त बेसिक मेकॅनिकल संपलं. बर, ठीक आहे. 1-2-3 दिवसामध्ये केमिस्ट्रीचं कुठं आलंय? हॅलो, एक चॅप्टर बाकी आहे सर. एक चॅप्टर पूर्ण बाकी आहे का? लहान आहे म्हणतात सर. हा, ठीक आहे. नाही, लहान आहे पण कव्हर करायला लागेल ना त्यांना. ठीक आहे. आय विल गिव्ह माय टुमॉरोज लेक्चर टू इंगोले सर. If Ingole sir is not ready to take, then I will take lecture and I will take the lecture on creativity and design thinking. Will it be okay? Yes sir. ओके सर. क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंग वरचं की आपल्याला 6 हॅट टेक्निक, ती असाइनमेंट आपल्याला डिस्कस करायची आहे. 6 हॅट टेक्निक खूप इंटरेस्टिंग आहे. ओके, ऍक्च्युली आय एम मिसिंग this activity. Actually I wanted to take it in college with by wearing the different 6 caps. Okay, actually my plan was to that only. I was planning to execute that way only by wearing the different colors cap and conducting the session. 6 head thinking process. So very interesting part. बघूया आपलं कधी वेळ मिळेल किंवा काय कसं करता येते बघूया. तर आपण ऑनलाईनच्या मोडमध्ये उद्या ती असाइनमेंट कव्हर करूया 6 हॅट टेक्निक. उद्याच्या सकाळच्या लेक्चरला मी ते घेतो. ओके, चालेल? हा, उद्या माझं पहिलं लेक्चर आहे ना. येस सर. हा, पहिल्या लेक्चरमध्ये मी क्रिएटिव्ह डिझाईन थिंकिंगचं 6 हॅट टेक्निक्स वरती असाइनमेंट घेणार आहे. तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन करावं लागेल आणि ती असाइनमेंट आपली हार्डली 1 or 2 पेजेसची असेल आणि तुम्हाला जास्त टाइम लागणार नाही, पण एक चांगली आयडिया मिळेल किंवा काय असतं 6 हॅट टेक्निक आणि ती कशी इम्प्लिमेंटेशन असते, कसे एक्झिक्युशन असते. ठीक आहे. सो विल कव्हर दॅट असाइनमेंट बाय टुमॉरो. तर बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल रिलेटेड काही असाइनमेंटचे क्वेश्चन्स पेंडिंग आहेत का? हॅलो, नो सर. सगळे मी क्वेश्चन दिलेले आहेत. लास्ट चॅप्टर जे क्वेश्चन दिले त्याच्या नोट्स अपलोड केलेल्या आहेत. त्यामुळं तुम्ही ही असाइनमेंट पण करून टाका कम्प्लीट. ओके, आणि थोडंसं आता हा आठवडा थोडंसं कष्टाचं जास्त लागेल कारण राईटअप पार्ट वर खूप आले तुमच्याकडे. कारण परीक्षेसाठी तुम्हाला ऍटलिस्ट 8 दिवस तर पाहिजे बघा कमीत कमी. आणि मला वाटतं प्रॉक्टर टाईप सिस्टम मध्ये सगळ्यांची एक्झाम एका दिवशी नाही ना? हॅलो, माहित नाही, म्हणजे असं नोटीस आलं नाही अजून. नाही ना आली? ठीक आहे. मग जे तुमचं अगोदरचं नोटीस आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ते फॉलो करा. जे तुम्हाला विद्यापीठाचं जे काही नोटीस तुमच्या टेलिग्राम चॅनलवरती शेअर केलेलं सरांनी, त्याला स्टिकअप राहून तुम्ही प्लॅनिंग चालू करा तुमचं प्रिपरेशन. ठीक आहे.
कुणाच्या बोलण्यावरती लक्ष ठेवायचं नाही. नोटीस जो पण ग्रुपला येत नाही तो पण काही खरं नाही, लक्षात ठेवा ना. मी आताच क्लिअर करतोय. ज्यावेळेस ती नोटीस टेलिग्राम चॅनलला येईल, कुठलीही नोटीस, त्याच्यावरती 100% विश्वास. मी कुणी किती सांगू द्या ओरली, किंवा शेख सर किती सांगू द्या, किंवा दुसरे शिक्षक किती सांगू द्या, त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा नाही. जोपर्यंत नोटीस त्या ग्रुपवरती येत नाही, कुठल्याही विषय, कुठल्याही कशाही कन्सर्न असेल, नोटीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज ऑथराइज डॉक्युमेंट, ऑथेंटिक डॉक्युमेंट. ओके, त्यामुळे नोटीस बघत चला टेलिग्राम चॅनलवरती कुणी, कारण त्या नोटिसेस वरती सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. ते व्यवस्थित वाचून तुम्हाला लक्ष देते काय एक्झॅक्टली करायचं आहे किंवा काय नेमकं प्रोसेस आहे. ठीक आहे, shall we conclude the meeting now? But now we'll take attendance, very important today's attendance. Give the attendance 1. Hello, give the attendance. Roll number 1. Hello, roll number 2. Hello. Bhosle, roll number 1. Give the attendance. Present, sir. 2, प्रेझेंट सर. 3, प्रेझेंट सर. 4, प्रेझेंट सर. 5, Present, sir. 6, प्रेझेंट सर. 7, प्रेझेंट सर. 8. प्रेझेंट सर. Roll number 9. 9. प्रेझेंट सर. 10. प्रियंका प्रेझेंट जानकर, सर. प्रियंका तुमचा फॉर्म रिवर्ट आलाय ना स्कॉलरशिपचा? हो सर. मग ती काय रिअप्लाय केलं की नाही तुम्ही? हा सर, आज करायचं सांगितलं, ते कास्ट सर्टिफिकेटचा काहीतरी प्रॉब्लेम होता. करून घ्या पटकन, पहिली प्रायोरिटी त्याला पाहिजे बघा, लक्षात ठेवा. इट्स मॅटर ऑफ मनी. पटकन आता लेक्चर हो, sir. सुटलं की काय ते ऍक्शन घ्या लगेच, त्यावर ते सबमिट करून टाका पटकन. हा, ठीक आहे. रोल नंबर 10. ओके सर. प्रेझेंट सर. 11, Present, sir. 12. Roll number 12. Roll number 12. 13. Roll number Present, 13. sir. 14. Present, sir. 15. 15. Yes, sir. 16. Yes, sir. 16. 1 6. Roll number 16. Yes, sir. कसं म्हणता हो? 16 को absent आहे. 17. प्रेझेंट सर. 18. Roll number 18. 19. प्रेझेंट सर. 20. प्रेझेंट 21. सर. 21. Roll number 21. 22. प्रेझेंट सर. 23. 24. 25. Yes, sir. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. प्रेझेंट सर. 32. 33. 33. Present, sir. 34. 35. प्रेझेंट सर. 36. प्रेझेंट सर. 37. प्रेझेंट सर. 38. प्रेझेंट. 39. प्रेझेंट सर. 40. Roll number 40. पवार आकांक्षा. प्रेझेंट सर. 41. प्रेझेंट सर. 42. प्रेझेंट सर. प्रेझेंट सर. 43. 43. 44. प्रेझेंट सर. 45. प्रेझेंट सर. 46. प्रेझेंट. 47. 47. प्रेझेंट सर.
48, प्रेझेंट सर. 49, Yes, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, 52, 53, 54, Present, 55, sir. 54 present, Present, Yes, sir. sir. 55, Present, sir. 56, 56, 57, 58, Present, sir. 59. Yes, sir. अरबाज फॉर्म भरला का तुमचा? हा भरला सर, सबमिट केला. ओके. 60, रोल नंबर 60, 61, 62, 62, 63, Yes, sir. 64, 65, 66, 67, 67, 68. बघा मी ॲब्सेंट नंबर्स वन्स अगेन रिकॉल करतो. 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 43, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67 and 68. हे ॲब्सेंट नंबर्स आहेत. एवढे नाहीत ऑप्शन नंबर. ऍक्च्युअली 44 प्रेझेंट दाखवते मला. 14 फक्त ॲब्सेंट राहायला पाहिजे. बघा मी रोल नंबर्स 1 सेकंड रीड करतो. ॲब्सेंट नंबर्स 16, 18 आहेत का रोल नंबर 18, 21, 23, 23, त्यानंतर 24. हा डी 12 वाला आवाज येत नाही. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. प्रेझेंट आहे. नाही 16 पासून पुढचे फक्त मी रीड करतोय. ॲब्सेंट नंबर्स आहेत. 24 नाही, 25 सॉरी 25 नाही, 26 सॉरी 26 कोण आहे का? 27, 28, 29, 29 आहे का? नाही. 30 रोल नंबर 30, 34, then 42, प्रेझेंट सर. okay, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67 and 68. These are the absent numbers. Okay, so here we'll conclude the meeting. Thank you very much. सर Yes. ते मशीन टूल आणि जॉईनिंग प्रोसेस MCQ टीचिंग डायरी मध्ये तुम्ही अपलोड केले नाहीत का अजून? त्या असाइनमेंट क्वेश्चनच्या खाली आहेत ना ते तुमचे जे मी जे नोट्स लावले अपलोड केलेत का नाही त्याच्या खालीच बरोबर MCQ चे क्वेश्चन आणि ते सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत बघा सगळेच. सर तिथं नाहीत ना, म्हणजे त्या हेच आहेत ते तिथं. एक मिनिट हा. बघा ना जे नोट्स आहेत का नाही टर्बाईन आहेत ना तिथे MCQ आणि नोट्स आहेत, पण इथं मशीन टूल्स आणि जॉईनिंग प्रोसेसला फक्त नोट्सच आहेत. पहिल्या सुरुवातीला नोट्स आहेत आणि सगळ्यात लास्ट ते क्वेश्चन MCQ चे आणि सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन ऍड केले.
तुम्ही स्क्रोल करत तसं खाली हे गेला नाही ना, स्क्रोल खाली गेल्यानंतर ते तुम्हाला एमसीक्यू क्वेश्चन्स as well as हे मिळतील बघायला. पण ठीक आहे, तुम्हाला ऍडिशनल आहेत, एमसीक्यू चे क्वेश्चन आहेत का? आहेत. हा, तरी पण तुम्हाला मी सेपरेट एमसीक्यू चं मी लिंक पाठवतो, ऍड करतो त्याच्यामध्ये, काय अडचण नाही. ठीक आहे. येस सर. ओके, ठीक आहे. विल कन्क्लूड द मीटिंग हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.